قطر سے پاکستان لا کر خاتون کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کے کیس میں واہ پولیس کو کامیابی، گرفتار مرکزی ملزم، اسرار کی نشاندہی پر قتل میں استعمال ہونے والا پستول اور موبائل فون برآمد۔ قطر میں بیٹھے ملزمان موبائل فون پر واٹس ایپ کال کر کے قتل کی ہدایت دیتے رہے۔ قطر سے پاکستان لا کر خاتون کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کا یہ کیس ہے جس میں واہ پولیس کو کامیابی حاصل ہوئی۔ گرفتار مرکزی ملزم، اسرار کی نشاندہی پر قتل میں استعمال ہونے والا پستول اور موبائل فون برآمد کر لیا گیا۔ قطر میں بیٹھے ملزمان موبائل فون پر واٹس ایپ کال کر کے قتل کی ہدایت دیتے رہے۔ کیا تفصیلات جانتے ہیں راولپنڈی سے سما کے نمائندے یاسر حکیم سے۔ یاسر بتائے گا مزید کیا تفتیش ہوئی ہے؟ دیکھیے اب جو تفتیش ہوئی ہے اس تفتیش میں ملزمان سے اعلیٰ قتل برآمد کیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ملزمان سے وہ فون بھی برآمد کر لیا گیا ہے جس فون پر ملزمان قطر سے مقتولہ کے خاوند سے ہدایات لے رہے تھے، اور اسی موبائل فون پر مقتولہ کے قتل کی ویڈیو بھی قطر میں موجود ملزمان کو دکھائی جا رہی تھی۔ اس موبائل فون سے ملزمان کے آپس میں باہمی رابطوں کا بھی تمام کا تمام ریکارڈ پولیس نے حاصل کر لیا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دوسرے مرکزی ملزم جس کا نام ولید بتایا جا رہا ہے اس کی گرفتاری کے لیے کوشش جاری ہے، جبکہ ان چاروں ملزمان سے قتل کے حوالے سے جو تفتیش کی تھی اس تفتیش میں مثبت کڑیاں جو ہے وہ پولیس ٹھیک ہے یاسر، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن گفتگو کریں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ہاسٹل کی دوسری منزل کی تعمیرات کے لیے 190 ملین کی منظوری دی گئی۔ اس کے علاوہ ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے کابینہ نے سکھر میں جو ہے ایک چرچ اور حیدرآباد میں ایک چرچ کی بحالی کی منظوری دی، اور سکھر اور حیدرآباد میں تاریخی گرجا گھروں کی بحالی کے لیے 109 ملین کی جو ہے وہ منظوری دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سندھ آرکائیوز میں 100 ملین کی منظوری دی گئی، وہاں پہ جو ہمارے پورے قدیمی ریکارڈ ہے پاکستان بننے سے پہلے کے ان کو محفوظ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سجاول اور شکارپور میں سڑکوں کی تعمیرات کی منظوری بھی دی گئی۔ شوگر سیکٹر میں 2026 کو مکمل ڈی ریگولیٹ کرنے کے وفاق کے منصوبے پر سندھ کابینہ کو بریفنگ دی گئی۔ اس میں پھر سندھ کیبنٹ نے ایک کیبنٹ ممبرز کی کمیٹی بنائی ہے انڈر دا چیئرمین شپ آف ایگریکلچر منسٹر صاحب۔ وہ جو ہے اس کمیٹی جو ہے نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ تک جو ہے وہ اپنی دیں گی ریکمنڈیشنز، اور اس میں پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جی اس کو کیا آگے کا لائے عمل ہو، جس سے جو ہے اس انڈسٹری کو بھی فائدہ ہو، اور جہاں پہ جو ہمارے کاشتکار کسان ہیں ان کو بھی زیادہ سے زیادہ پروٹیکشن اور ان کو اچھے ریٹس مل سکے۔ سندھ کابینہ نے فلڈ ایمرجنسی جو ہے اس کے لیے 6.1 ارب روپے کی منظوری دی، جس میں اب فلڈ ایمرجنسی فنڈ جو ہے وہ اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس طرح مضبوط کیا جائے تاکہ کہ تمام انتظامات پہلے سے مکمل ہوں، اور کل کو خدا نخواستہ کبھی بھی جو کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، کل کو کوئی چیلنج ہو تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو شوکت خانم میموریل ٹرسٹ ہے ان کی ہمارے پاس آتی ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو درخواست کہ جی وہ جو ہے جو سیس ٹیکس ہے اس کو ان کو استثنا دیا جائے، تو اس کی بھی سندھ کیبنٹ نے منظوری دی۔ اس سے پہلے بھی ہم منظوری دے چکے ہیں شوکت خانم ٹرسٹ کے لیے، تو اس بار بھی ہم نے اس کی منظوری دی ہے۔ اس کے علاوہ جو حیدرآباد اور سکھر موٹر وے ہے جو کہ وفاقی حکومت نے بنانا ہے، ابھی تک بنایا نہیں، اس میں جو زمینوں کی جو ایکوائر کرنے تھے اور باقی جو تھا، تو سندھ حکومت ابھی تک 10.4 بلین روپیز آلریڈی پے کر چکی ہے اس منصوبے کے لیے۔ جو حیدرآباد اور سکھر کا ایک موٹر وے بننا ہے جو کہ ابھی تک نہیں بن پا رہا، وفاقی حکومت نے بنانا ہے، اس میں جو سندھ حکومت کے ذمہ جو چیزیں تھیں اسے بڑھ کر سندھ حکومت جا چکی ہے۔ ابھی تک 10.4 بلین روپیز جو ہے سندھ حکومت بھر چکی ہے۔ ریسکیو 1122 کے قائم شدہ ضلعی سینٹرز کو فعال بنانے کے لیے حکومت سندھ جو ہے 192.745 ملین روپیز کی اضافی گرانٹ کی بھی منظوری دے دی گئی، اور جتنے بھی ہمارے ملازمین ہیں سندھ سیکریٹریٹ کے، سی ایم ہاؤس کے اور گورنر ہاؤس کے، ان تمام ملازمین کے لیے جو ہے ان ملازمین کے لیے ہیلتھ انشورنس جو ہے اس کی تجویز کی بھی منظوری دی گئی۔ اب جو دوسرا مین ایشو ہے وہ چند دن پہلے یہاں پہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا جناب آئے، اور انہوں نے آنے سے پہلے اپنا ایک پروگرام دیا۔ جیسے ہی ان کے آنے کی اطلاع ہوئی تو سندھ حکومت نے ان سے رابطہ کیا اور ان کو کہا گیا جی آپ آ رہے ہیں تو آپ کو مکمل طور پر
सिक्योरिटी हुकूमत सिंध फराम करेगी। आपको जो सहूलियात चाहिए, जो फैसिलिटीज़ चाहिए, हुकूमत सिंध आपको प्रोवाइड करेगी। और आपको अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए, आपको जितनी भी पुलिस दरकार है, एज ए चीफ मिनिस्टर और वैसे भी आप एक सूबे में एज ए मेहमान के तौर पे आ रहे हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि जी हमें बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं चाहिए, बुलेट प्रूफ गाड़ी हम अपनी खुद उन्होंने अरेंज की हुई थी, बाकी उन्होंने सिक्योरिटी के लिए आमादगी रखी, जो कि उनका राइट था, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। मैं पहले तो बताता चलूँगा, इससे पहले एक थ्रेट भी आया था। हमने जानबूझ के उस थ्रेट की खबर को मौके से पहले नहीं किया था, लेकिन उनको बता दिया गया था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कि जी कोई एक सिक्योरिटी इदारे की तरफ से आपको जो है आपके लिए थ्रेट, एक अलर्ट जारी हुआ है, उनको बता दिया गया था। लेकिन हमने उसको इसलिए नहीं बताया पब्लिक में ताकि खुदा न खास्ता जो है उसको सुन के कोई और अपना कोई जो है वो कोई उसको मौके का फ़ायदा ना ले। तो खैर उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसके बाद फिर हमारे सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह साहब ने PTI के सूबाई रहनुमाओं से रब्ता किया और उनसे पूरे प्रोग्राम्स चॉक आउट किए कि जी आप आएँ, मोस्ट वेलकम। आप जो है आपको जलसा करना है, जगह बताएं, हम आपको जलसे की जगह दें, आपको जो सहूलियतें चाहिए, लेकिन आप किसी तरीके से सड़कें डिस्टर्ब ना करें, ऐसा कोई काम ना करें जैसे लोगों को तकलीफ़ हो, और ऐसा कोई काम ना करें जो कि हमें ऑलरेडी मालूमात आई हैं कि आपकी सिक्योरिटी को खदशात हैं, तो इस तरह की कोई चीज़ें ना हों। और बड़े अच्छे माहौल में सारी गुफ्तगू हो रही थी। वो आए, आपने देखा कि जी सिंध के एक सीनियर वज़ीर, एक सीनियर रहनुमा, कराची डिवीज़न के सदर सईद गनी साहब गए, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। जैसे ही अपने जहाज़ से बाहर निकले तो वहाँ पे उनको जो सिंधी जो हमारा कल्चरल है, उनको अजरक पहनाई गई, उनको इज़्ज़त दी गई, टोपी पहनाई गई और उनको जो है उनको वेलकम किया गया, जो कि एक अच्छे जेस्चर की शुरुआत भी थी। और ये सारी चीज़ें दिल से की गई, इसका कोई वो नहीं थी कि किसी मीडिया में दिखाने के लिए, ऑप्टिक्स दिखाने के लिए। एक अखलाक की भी जो चीज़ें होती हैं, और सिंध में हमेशा मेहमान नवाजी मशहूर है, तो उसकी वजह से जो हमारे कल्चर में उनको इस्तकबाल किया गया, वो किया गया। ठीक है, वो आए खैर से। उनको पहले दिन ही जो हमारी बातचीत हुई थी, जब उनकी नासिर शाह साहब से, उनको कहा गया था जी आप इन इलाकों में जाइएगा, इन इलाकों में नहीं जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जहाँ पे कुछ जो थ्रेट्स हैं और बाकी इशूज़ हैं, जो कमिटमेंट की, उसके बावजूद आपने देखा कि वो शाम के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट साउथ में नज़र आए गए, मना किया गया था। उन्होंने मना बोला, हम नहीं करेंगे। फिर सुन हुकूमत ने क्या किया, चलो ठीक है, मेहमान है, उसको अब जो कमिटमेंट्स की वायलेशंस हो रही हैं, क्योंकि आपको एक सिक्योरिटी प्लान तरतीब देना पड़ता है। किसी भी कोई इस तरह की मूवमेंट होती है और जहाँ पे थ्रेट हो, तो आपको एक सिक्योरिटी प्लान बनाना पड़ता है कि जी कौन कौन से इलाके आपने पहले तरीके से वहाँ पे उनको रैकी करनी है और सारी चीज़ें करनी है, कोई अफसोसनाक वाक़या ना हो। खैर कमिटमेंट की, उसके बावजूद भी कमिटमेंट को फिर उन्होंने जो है उसकी वायलेशन की और उन्होंने सिक्योरिटी की ब्रीच करते हुए उन इलाकों में, क्या साउथ में, जहाँ पे उन्होंने कमिटमेंट की नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड डे फिर पता चला जी हैदराबाद जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह हैदराबाद गया। हैदराबाद में उनको मुकम्मल तौर पर वही सिक्योरिटी, वही सारी चीज़ें जो उन्होंने रूट दिया था कि जी वापसी में जो उनको रूट इंतज़ामिया ने दिया था और उन्होंने उसको एग्री किया था, उस रूट पर रात को ये चले गए हैदराबाद वाली पुल पे। अब मुझे वो कितने लोग जो हैदराबाद से वाकई में हैदराबाद आते जाते हैं, आप लोग रोज जाते होंगे, आप रूटीन में अभी भी चले जाए ना, दिन का टाइम है, वहाँ पर ट्रैफिक में फंसेंगे। वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की, फेडरल गवर्नमेंट की वो प्रोजेक्ट है, वो पुल है, पूरे पाकिस्तान की मेन आर्टरी वो है। पूरे पाकिस्तान से अगर आपको कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट है, आपके पूरे पाकिस्तान की इंपोर्ट, आपके पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो कि कराची पोर्ट पे होती है, सारी हैवी ट्रैफिक जो है वो उस पुल से जाती है। आप रूटीन में चले जाएं तो आपको जो है वहाँ पे आप फंस जाते हो, और जब आप बगैर प्लान के आप रूट एक देते हो, वहाँ पे आप अपने पूरे जुलूस लेके पहुँचोगे और अपोजिट साइड से पूरे कराची से पूरी पाकिस्तान की ट्रैफिक तरसील में जारी होगी, तो जाहिर है आपका